Hi, good evening. Good evening to all. Yes, good evening. Good evening, yes. വീണ്ടും ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷനുമായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു കേസ് നോട്ടാണ്, പുതിയൊരു റീഡറാണ്. കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷനും നമ്മൾ പുതിയൊരു കേസ് നോട്ടുമായിട്ടായിരിക്കും കാണുക എന്നുള്ളത്. സോ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരുപാട് പേര് രാവിലെ തൊട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒത്തിരി സന്തോഷം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. Good evening, good evening. Yes, Bibi Susan Shinu, good evening. Jessie Johnson, good evening. Akshaya Chucky, good evening. Jesna Noble, good evening. Ravina Marslin, good evening. Nirmala Sankeet, good evening. Binisha Binoy, good evening. Yes, Jimol Joy, good evening. Sumi Tojo, good evening dear. Yes. Kripa Maria James, good evening. Shamna Shamsuddin, good evening. Hi Shamna. Virgin Teresa Jose, good evening. Jisha Simon, good evening. Yes, എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, Jisha, hi Jomo Laibi, good evening. Satish Joseph, good evening, good evening. Yes, this is Pooja. Hi Pooja, good evening. Hi Bibi, good evening. I am fine dear. Yes, Eva James, good evening. Binny Rachel Thomas, good evening. Hi Binny. Jisha Jofi, good evening. Dolly Abi, good evening. Shimna Sandeep, good evening. Suvarna Varghese, good evening. Yes, good evening. Good evening to all. Jijo Joseph, hi ma'am, good evening. So happy to see you once again. I too really happy to see you here dear. Yes, Jijo. Jyoti Jidin, good evening. Jisha, good evening. Shari Renchit, good evening. Marin Woman, yes Marin, good evening. Remya Arun, hi Remya, good evening. Tia Tinu, yes. Hi Simia, good evening. Sugu Suganti, yes, good evening. Linchu Lijo, good evening. Shiji Saju, good evening, good evening. Nisha Shahul, hi ma'am, good evening, how are you? Yes, couldn't be better, yes. Hi, good evening. Gina Johnny, good evening. Akshay, December 3rd exam ആണ്. Okay, all the best dear. Yes. Sri Lakshmi Sri, good evening. Aparna Ajay, Rosie Chinnapan, yes. Achu Ampali, good evening Simia, yes. JC George, Manuja Anish, hi, good evening dear. Nayana Singh, Titti Mol Thomas, good evening. Shinumol Joseph, good evening, yes. Hi Priya, hi Elizabeth, good evening. Hi Kajal, Srija Lenin, good evening. JC George, good evening. Yes, Marina, Nayana, yes, Preetha Paul, yes. Soumya Basil, Sindhu Pramod. Okay, എല്ലാവരും join ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Really happy to see you all here. Yes, good evening. Anshu Devasya, Sindhu Pradeep, good evening. Jita KB, good evening. Deepa Terry, hi Deepa, hi Pratisha. Preeta, Julia, hi. Anu Edison, Sumita Gopan, yes. Manisha Sunil, good evening. Ajanta, yes. Happy to see you again with lots of love. Yes, thank you Bibi. Krishna Priya, hi Krishna. Anila, yes. I'm fine. Kripa. Murali, Luthi, yes. Archana, yes. Lavanya, good evening. Aishwarya Ammu, good evening. Bina Jomon. Sankhita Paul, yes. Jopsy, Reni Lalu, yes. Neethu Jomin, Anita Tom, yes. Really happy to see you all again. Yes, good evening. Nice to see you. Yes, I too happy to see you dear. Navya Jinu, Donna Shinu, yes. Renchu Murali, Deepthi Ulahanan, hi. Yes. Joseph Binil, Luthi Susan, yes. Amita Ami, Manu Mol Matthew, yes. Good evening. Okay, hello, this is the first time I see you. Melby, yes, you are welcome dear. Okay, first time നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷൻ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫെമിൻ, ഹലോ, ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, മെൽബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. യു ആർ വെൽക്കം ഡിയർ. സ്മിത ജോബിൻ, യെസ്, ഹായ്. യെസ്, ഹായ് സെൽവ, ഹായ് സെൽവ. സൂര്യ സുരേന്ദ്രൻ, ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Beena Jijan, yes, good evening. Betty Justin, good evening.
Neethu Verghese, hi Neethu, good evening. Jiffin George, yes. Jiffin, Betty, Vinzi, yes. Hi Ullas, yes. Subida Ajish, good evening, happy to see you again. Yes Subida, thank you dear. Sherin Anish, Steffi Matthew, Pavitra, yes. Hi, good evening, good evening. Yes, waiting to join your class at April. Yes, you are welcome dear. Aishwarya Ammu, Nitisha, hi. Setu, good evening. Reggie Babu, yes. Happy to see you too dear, yes. Rijo, hi Rijo, yeah fine. John C. Mole, okay fine. First time watch ചെയ്യുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? നമ്മൾ എല്ലാ റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷനിലും പുതിയ പുതിയ കേസ് നോട്ടുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേര് പേഴ്സണലി കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. റെയർ ആയിട്ടുള്ള കേസ് നോട്ടുകളുടെ റീഡേഴ്സിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എന്നാണ് സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നും പൊതുവേ കിട്ടുന്ന ഒരു കമൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷനിൽ എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡേഴ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും സെൽഫ് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക. ഓക്കെ, സോ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷൻ്റെ റീഡർ ആരാണ്? CSW ആണ്. ആരാണ് CSW? CSW എന്ന ഷോർട്ട് ഫോം ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാമോ? യെസ്, കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? ആർക്ക് എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, ഹായ് ഹായ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് രമ്യ. യെസ്, അർച്ചന അരുൺ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. This is first time for me also. Subha Gopi first time ആണ്. Yes, Rosemary first time ആണ്. Yes, Linchu Lijo first time ആണ്. Yes ma'am, first time ആണ്. Jiti, you all are welcome dear. Chitra first time ആണ്. You are welcome. Yes, first time ആണ്. Gayatri first time ആണ്. Yes, Elizabeth Danesh first time ആണ്. Good evening. Yes, yeah, hi ma'am, I am Rijo Hemin, Neethu's Academy student. Hi, yes Hemin. Yes Rijo, yes. Swapna Sandeep, good evening. Divya Divini Mall first time ana. Yes, Sharin Shahanas, good evening. Sri Lakshmi Sumesh, yes, good evening. Yes, Anita Jijo first time ana. ഒരുപാട് പേര് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ഡിപിക്ഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റിയലി ഗ്രേറ്റ്. ഏഞ്ചൽ ലൈവ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. രേണുക, ഹായ് രേണുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇന്ദു വിനയ്. ഓക്കെ, CSWയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് പറഞ്ഞത്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ബിനോയ് ഈസ് ഓൾസോ, ബിയോണി ശങ്കർ ഈസ് ഓൾസോ ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ. ഐ എം വാച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ടൈം മാഡം, വെരി ഹാപ്പി ടു സീ യു. മഞ്ജു രാഹുൽ, ഐ ടു ഹാപ്പി ടു സീ യു ഡിയർ. യെസ്, വർഷ പാറു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ്. യെസ്, ജസ്ന നോബിൾ, യു ആർ കറക്റ്റ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആണ്. വെരി ഗുഡ്. ദിസ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. CSW it is community support worker. Donna Shinu community support worker ആണ്. Lini Siju community support worker ആണ്. Very good. So today we are moving to discuss the letter regarding community support worker. Community support worker എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാമോ? ഒന്ന് പറയാമോ? ആരൊക്കെയാണ്? കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറാണ്. യൂഷ്വലി കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ? യെസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. ഓക്കെ, ഇന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, ഓക്കെ. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ, യെസ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. Okay, fine. Yes, community support worker. Okay, എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ? അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിൽ എന്തൊക്കെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ചെയ്യുക? യൂഷ്വലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റപ്പിൽ ഒരു ലൈസൺ ആയിട്ടാണ്
ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി ഒരു ലൈസൺ ആയിട്ടാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റപ്പിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം എല്ലാ എക്സ്ട്രാ സർവീസുകളെയും തമ്മിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ അവരുടെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വളരെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് സർവീസസ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസസിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് എപ്പോഴും കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് ചെയ്യുക. അപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലും അതർ സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസസുമായിട്ട് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ലൈസൺ ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നോർമലി വർക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബിൻ്റെ റോളിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനും കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കറിനും ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറാണ്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിൻ്റെ കേസ് നോട്ടായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കേസ് നോട്ടിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ? യെസ്, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു കേസ് നോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേസ് നോട്ട് ഒരു ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ലെറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ലെറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു പോകുന്ന കാര്യം എന്താണ്? വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ 6 പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോണ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തൊക്കെ 6 കാര്യങ്ങളാണ്, ഏത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊരു ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? നമ്മൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഓരോ ലെറ്ററുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കെൽറ്റനിലോട്ട് കയറാറുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ലെറ്ററും അതേ പാറ്റേണിൽ അതേ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് ഒരു ലെറ്റർ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആയിട്ട് പുറത്ത് വരിക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി, ആ ആൾ എഴുതുന്ന പോലെ വേറെ ഒരാൾക്ക് ആ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? യുണീക്കാണ് ഓരോ ലെറ്ററുകളും, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ലെറ്ററുകളും യുണീക്കാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു യുണീക്നെസ് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ലെറ്ററിൽ B ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ A ഗ്രേഡ് നമുക്ക് നേടിത്തരുന്നത്. സോ അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ആ ലെറ്ററിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റണം. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ആ ഒരു യുണീക്നെസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ട 6 കാര്യങ്ങൾ, ആ 6 കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ദ ലെറ്ററിലോട്ട് പോകുക. ആ ഫ്രെയിമിങ്ങിലായിരിക്കും എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരുടെയും ലെറ്റർ വേറിട്ട് നിൽക്കുക. ആ ഒരു ഫ്രെയിമിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു ലെറ്ററിൻ്റെ സ്കോറ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. പലരും പല രീതിയിലാണ് ലെറ്റർ എഴുതുക അല്ലേ? ഇപ്പം ഒരേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഒരേപോലെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോറുകൾ കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പം ഒരേപോലെയല്ലേ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റുഡൻസിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ വരാറില്ല? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ ഓരോ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ വരുമ്പോഴും എബോവ് 400 മേടിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, B മേടിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസും ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഒരു 350 കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും 460 കിട്ടുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും ഒരേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ യുണീക്നെസ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവരവരുടെ യുണീക്നെസ് ഒരു ലെറ്ററിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്കോറിലോട്ട് എത്തുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൈറ്റിങ്ങിൽ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടുക? റൈറ്റിങ്ങിന് സ്കോർ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സ്പീക്കിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ബേസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ല സ്കോർ മേടിച്ച് നമുക്ക് റൈറ്റിംഗ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ 6 പോയിന്റ്സ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് യുവർ ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ? നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു പ്രിപ്പറേറ്ററി ഫേസിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന 6 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ,
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഹൂ ഈസ് ദ റീഡർ, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു കേസ് നോട്ട് വായിച്ച് നമ്മൾ ആ കേസ് നോട്ടിന്റെ എൻഡ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആദ്യം വായിക്കുക, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് നോട്ടിൽ എൻഡ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് വായിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു റീഡർ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നെങ്കിലോ നമുക്കത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു റീഡറാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ CSW എന്ന് കണ്ടു, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു റീഡർ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പതറും, അല്ലേ? അതെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താണ് ഓരോ റൈറ്റിംഗ് ഡിപ്പിക്ഷനും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീഡേഴ്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓരോ റീഡേഴ്സിനും എന്തൊക്കെ ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ടു ഫേസ് ദ എക്സാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓരോ കാറ്റഗറി ഓഫ് ജോബ്സ് അതിൻ്റെ ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് എന്നതൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു OIT ആസ്പിരന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ പറ്റിയാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് 6 പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കമൻറ്റുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. റിയലി ഗ്രേറ്റ്. യെസ്, ഹൂ ഈസ് ദ റീഡർ? ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൂ ഈസ് ദ റീഡർ? ആരാണ് റീഡർ എന്നാണ്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാണ് റീഡർ? കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ഈസ് ദ റീഡർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആണ് റീഡർ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. Okay, who is the reader? Whether the reader's name is given or not. റീഡറിന്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? പേര് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ? പേര് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you have to write yours sincerely. തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ you have to write yours faithfully. Who am I? What is the purpose? Known case or unknown case? Very good. എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, good. Reader name is given or not? Who am I? Whether the reader's name is given or not? Who am I? Yes. Purpose of the letter? Diagnosis of the patient. Is it a known case or unknown case to the റീഡർ? അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് 6 പോയിന്റിലെ ക്ലാരിറ്റിക്ക് ശേഷമായിരിക്കും വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ ഫ്രെയിമിംഗ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. നമ്മൾ ആ ഒരു ലെറ്റർ ഫ്രെയിം ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്, അല്ലേ? അതെ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ട് കാണാനായിട്ട് പോവാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റെലവെന്റ് ആൻഡ് ഇറെലവെന്റ് ഡേറ്റ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വായിക്കുവാണ്. യു ആർ ദ ചാർജ് നേഴ്സ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ചാർജ് നേഴ്സ് ആണ്. ഓൺ ദ വാർഡ് വെയർ മിസ്റ്റർ റെഡ്മോണ്ട് stays as a patient. Using the information in the case note, write a referral letter to the Barbara Patrick, Miss Barbara Patrick, community support worker, Blanchard Town. Okay, so this is the address. Address തന്നിട്ടുണ്ട്. അഡ്രസ്സിൽ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് യുവർ സിൻസിയർലി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നെയിം ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ. നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റീഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ടീവ് വർക്കർ ആണ് എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ റീഡ് ദ കേസ് നോട്ട് ബിലോ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് വിച്ച് ഫോളോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ കേസ് നോട്ടിലോട്ട് പോവാണ്. യു ആർ ദ ചാർജ് നേഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് വാർഡ് മാറ്റർ ഹോസ്പിറ്റൽ വെയർ മിസ്റ്റർ സിയോൺ റെഡ്മൗണ്ട് is staying as a patient. കണ്ടോ? അപ്പം നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റെ പേര് എന്താണ്? സിയോൺ റെഡ്മൗണ്ട് എന്നാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്. പേഷ്യൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അഡ്രസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അഡ്രസ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അഡ്രസ്സ് തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് എന്നത് നമുക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. സോ അഡ്രസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ്, അല്ലേ? യൂഷ്വലി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെന്ന് കണ്ടു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റീഡിംഗ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് വരും. യുവർ ടൈം ഈസ് അപ്പ്, യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റ് നൗ എന്ന് കേൾക്കണ മൊമെന്റിൽ അപ്പം തന്നെ ടേക്ക് യുവർ പെൻസിൽ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് യുവർ കേസ് നോട്ട്. ആരാണ് റീഡർ എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മുടെ കേസ് നോട്ടിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ റീഡർ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കിട്ടണം, നമ്മളത് കാണണം. സോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ റീഡർ ആരാണ് എന്നുള്ളത് കേസ് നോട്ടിന്റെ മുകളിൽ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെച്ചേക്കുക. സോ ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റി
സപ്പോർട്ട് വർക്കറാണ്. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേസ് നോട്ടിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോവാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിന് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്രീഫിംഗ് ആവശ്യമാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാതെ നമ്മൾ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ ആണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഒരു ലേമാൻസ് ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പോണേ. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെഡിക്കൽ ജാർഗൻസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പാടില്ല അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നെക്ക് ഓഫ് ദ ഫീമർ, ലെഫ്റ്റ് ലെഗിൽ നെക്ക് ഓഫ് ദ ഫീമറിൽ ഒരു ഫ്രാക്ചറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്ക് ഓഫ് ദ ഫീമറിലാണ് ഫ്രാക്ചർ എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ പറയാം, ലെഗ് ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസിന്റെ ഇയർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എപ്പോൾ തുടങ്ങിയാണ്? സ്റ്റേജ് 2 ആണ്. 2016 ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ലെവി ബോഡി ഡിസീസ്? ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, എന്താണ് ലെവി ബോഡി ഡിസീസ്? അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ് യെസ് ഷെറിൻ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ഭാഗ്യ പ്രവീൺ, ഷിജാമോൾ, യെസ്, ഗുഡ് ഗുഡ്. എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. റിയലി ഗുഡ്. Yes, purpose of the letter, very good, very good. Okay, reader, name of the reader, who am I, purpose, diagnosis, non case or unknown case, very good. Rujula Raji, name given, sincerely, good. Who is the reader? Okay, 6 points and എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റിയലി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, നെക്ക് ഓഫ് ദ ഫീമർ ആണ് എന്നത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കമൻറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ഐ എം ഫൈൻ ആഷ്ലി. യെസ്, ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ലെവി ബോഡി ഡിസീസ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ആണ്. അതായത് ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിമെൻഷ്യ ആണ് അല്ലേ? അതെ, ആ ഡിമെൻഷ്യയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കാരണം ആരാണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനുണ്ട് ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദെയർ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇംപയർഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റിന്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് പേഷ്യന്റിന് എന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്? മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് പേഷ്യന്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിനെ തന്നെ അതിൽ തന്നെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേജ് 2 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് അല്ലെ, ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് സ്റ്റേജ് 2 എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്ക്. നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച് കാണും വെറുതെ വായിച്ചു പോയപ്പം ഇതെന്തിനാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന്. ഇറെലവൻ്റ് ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കാം അത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്താണ്? കീ ഇൻഫർമേഷൻ should be highlighted അല്ലേ? യെസ്, ജെൻട്രി ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ, ഗോൺട്രി ആൻഡ് സ്റ്റൈലിനകത്ത് വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? കീ ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി ഹൈലൈറ്റഡ്. അതിനകത്ത് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ത്? ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേജ് 2 ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണത് സ്റ്റേജ് 2 എന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയത്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിന് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ അത്രമാത്രം ഇഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റേജിലോട്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് മെമ്മറി ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. ഓക്കെ, കണ്ടോ? സോ അതൊരു ട്രാപ്പായിരുന്നു ഈ ലെറ്ററിലെ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡേറ്റ ടു ദ റീഡർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നോ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുള്ള കാരണം അതൊരു മെഡിക്കൽ ജാർഗൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ റീഡേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൈഫ് ഡിസീസ്ഡ് ഇൻ 2007 ആണ്. 2007 പേഷ്യൻ്റെ വൈഫ് ഡിസീസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ്. സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്കകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ലിവ്സ് എലോൺ ഇൻ 2-story ബിൽഡിംഗ് ആണ്. Two daughters live in countryside. One son lives nearby, however unable to take care of father due to family issue. ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫാദറിനെ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യന്റിനെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യാനായിട്ട്
പേഷ്യന്റിന്റെ മക്കൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു ദ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻകം ഏജ്ഡ് പെൻഷൻ ആണ്, ഫിനാൻഷ്യലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? ഇൻകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്? അഗൈൻ യു ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി യു ആർ റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എ ഹോം വിസിറ്റ് ആണ് ഫ്രം ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു ദ റീഡർ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇനി അടുത്ത എന്തൊക്കെ? അപ്പം സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി റെലവെന്റ്. സോ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്നത് ഈ ലെറ്ററിലെ ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് റീഡർ ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഹാബിറ്റ്സ്. ഹാബിറ്റ്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൽക്കഹോൾ കൺസപ്ഷനും സ്മോക്കർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറെലവെന്റ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെലവെന്റ് ഡേറ്റ. കണ്ടോ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആൻഡ് ദ സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. രണ്ടും തമ്മിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിന്റെ. കണ്ടോ? ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ആൻഡ് ഇറലവെന്റ് ഡേറ്റ ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? കൺസ്യൂംസ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ്. സ്മോക്കർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇതേ ലെറ്റർ, ഇഫ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു എ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റെലവെന്റ് ഡേറ്റ ബിക്കോസ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറാണ്. സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഷ്യന്റ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറെലവെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. കേട്ടോ? മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. ഇനി ഹോബീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റീഡർ ആണ്. റീസൺ ഹിസ്റ്ററി, പേഷ്യന്റ് ഒരു ഫോളിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട്. എക്സ്റേക്കകത്ത് അടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റൂൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റൂൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രാക്ചർ ആണ്. റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് വീണപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് റൂൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രാക്ചർ. എന്താണ് റൂൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രാക്ചർ? ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് ഡൗട്ട് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് റൂൾഡ് ഔട്ട്, അല്ലെ? റൂൾ ഔട്ട് ആൻഡ് റൂൾഡ് ഔട്ട്. എന്താണ് റൂൾ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തേ. യെസ്, കുറെ അധികം ആളുകൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു പോണ കാര്യങ്ങളാണ്. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റൂൾ ഔട്ട് ആൻഡ് റൂൾഡ് ഔട്ട്. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള, ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. യെസ്, അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാമോ? യെസ്, നോ ഫ്രാക്ചർ. വെരി ഗുഡ് ജസ്ന നോബിൾ. യെസ്, നിർമ്മൽ സിംഗ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പേരുടെ മൈൻഡിലുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് റൂൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫേംഡ് ഓർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണോ? അല്ല കേട്ടോ, ദാറ്റ് ഇസ് റോങ്. റൂൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾ ഔട്ടിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് റൂൾഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി റൂൾഡ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമിനേറ്റ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂഡ് എന്നാണ്. എലിമിനേറ്റ് ഓർ എക്സ്ക്ലൂഡ്. അപ്പോൾ റൂൾഡ് ഔട്ട് ഫ്രാക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് എന്താണ്? നോ ഫ്രാക്ചർ എന്നാണ്. കണ്ടോ? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലുള്ളത് കൺഫേംഡ് ഫ്രാക്ചർ എന്നാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അത് തെറ്റും. ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ കൺഫേംഡ് ഫ്രാക്ചർ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും ആ ഡേറ്റ എവിടെ കൊണ്ടുവരും? ലെറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ റൂൾഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് ആണ്. എക്സ്ക്ലൂഡ് ഓർ എലിമിനേറ്റ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ മീനിങ്? നോ ഫ്രാക്ചർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ irrelevant data, no need to include. Very good, very good. Excluder. Rule out means no problem, no fracture. Good. Manju Rahul, rule out, no fracture. Marin Brito, so just listen, it is rule out or ruled out means exclude or excluded ആണ് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഇനി അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അസസ്മെന്റിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുവാണ്. ഓക്കെ, എനിവേ ഫ്രാക്ചർ ഇല്ല. ബ്രൂയിസസ് ബോത്ത് റൈറ്റ് അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസ്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഫേസ് അബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് ബ്രൂയിസസ് ഉണ്ട്. പേഷ്യന്റ് വീണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ സൈൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത്. ട്രീറ്റഡ് കൺസർവേറ്റീവ്ലി ആണ്. ഐബുപ്രൂഫിൻ TDS ഫോർ 3 days പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർണിക്ക ക്രീം ഫോർ ലോക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് പുവർ മെമ്മറിയാണ്. ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ റിക്വസ്റ്റഡ് ആണ്. ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ റിക്വസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? പുവർ മെമ്മറി. അത് നമ്മൾ മോളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് സ്റ്റേജ് 2 അല്ലെ? മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് സ്റ്റേജ് 2 ഈ പേഷ്യന്റിന് ഉണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ അൺഹൈജീനിക് നേച്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളപ്പം ഈ പേഷ്യന്റിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റിനകത്ത് അസിസ്റ്റഡ് ഫോർ ADLs ആണ്. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിന് പേഷ്യന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോപ്പറേറ്റീവ് ഫോർ കെയർ ആണ്. പേഷ്യന്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കെയറിന്. ആക്റ്റീവ് ആണ്. ഈറ്റ്സ് വെൽ ആണ്. PDD ഓൺ. PDD എന്താണ്? പ്രോബബിൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ PDD എന്താണ്? 21/2 ആണ്. 21/2 പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എത്രയാണ്? 19/2 ആണ്. അപ്പോൾ 21
2 ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവുക. 19/2 ആണ് ഇന്ന്, 21/2 ആണ് പ്രോബബിൾ ഡേറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഡേറ്റയും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിന് കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ്, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡേറ്റയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കേസ് നോട്ട് നമുക്ക് തരുമ്പം ആ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ടുഡേയ്സ് ഡേറ്റ് എന്നോ ഡിസ്ചാർജ്ഡ് ഡേറ്റ് എന്നോ പോലെയുള്ള ഡേറ്റ്സുകൾ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ലെറ്റർ എഴുതി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും, നമ്മൾ ഡേറ്റ് എഴുതും. അത് കറക്റ്റാണ്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തു സംഭവിക്കും, നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് എന്താണ് എന്നത് മറന്നു പോകും. നമ്മൾ ഒട്ടും ബോധേഡ് അല്ല ഇന്ന് ഏത് ഡേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ സംഭവിക്കും, പെട്ടെന്നൊരു ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ലെറ്ററിലോട്ട് എഴുതാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതൊരു ട്രാപ്പാണ്, ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത്. അപ്പം എപ്പം ലെറ്ററിൽ ഏതൊരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴും ഇന്ന് ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ദിവസം ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് എന്നത് ഒന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഡേറ്റ്സ് എഴുതാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് ആയ ഡേറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് ആയത് ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും ഇസ് ദർ എനി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ? നോ. കണ്ട, ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 18-ാം തീയതി ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് നടത്തിയാലും 19-ാം തീയതി നടത്തിയാലും ഇനിയിപ്പം നാളെ നടത്തിയാലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് എന്ന് ഹെൽഡ് ചെയ്തു എന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇറലവൻറ്റ് ഡേറ്റ ആണ്. സോ നോ നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ്. ഇനി അടുത്ത പാർട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. സൺ ഹാസ് കൺസേൺ റിഗാർഡിംഗ് റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അറ്റ് ഹോം. റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഹവെവർ റെഡ്മൗണ്ട് ഹാസ് നോ ഇഷ്യൂ ടു ലീവ് വിത്ത് ദം ആൻഡ് ഹാപ്പി ടു സ്റ്റേ വിത്ത് ദം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി പറഞ്ഞേക്കുവാണ് ഹി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ആസ് ഹി ലിവ്സ് എലോൺ ആൻഡ് ദേ ആർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹി ഓൾസോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദേ ഡോണ്ട് ബോദർ ഹിം അറ്റ് ഓൾ, ദേ ഫെഡ് ദംസെൽഫ്. എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ആർക്ക്, നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന്. ആരുടെ കൂടെ കഴിയാൻ, റോഡൻസിൻ്റെ കൂടെ കഴിയാനായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സൺ ഹാസ് കൺസേൺ റിഗാർഡിംഗ് ദ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് ഹെൽഡ് ചെയ്ത കാര്യവും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇമ്പയർമെന്റ് ഇൻ മെമ്മറി ഉണ്ട് ആർക്ക്, പേഷ്യൻറ്റിന്. സോ ആക്ച്വലി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി വരും. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, she has mild concern due to the loss of his ton of books due to the issue. അപ്പം കുറേ റോഡൻസ് വന്നിട്ട് ബുക്സ് ഒക്കെ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഇഷ്യൂ മാർക്കില്ല നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിന് ഇല്ല. കണ്ടോ, പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സൺ കൺസേൺഡ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മീറ്റിംഗ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. അത് ഏതിലോട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനി പ്ലാനിനകത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ദ ജിറിയാട്രിഷ്യൻ ഫോർ അസസ്മെന്റ്. ഒരു ജീറിയാട്രിക് അസസ്മെന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോണ്ടാക്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്. സോ നോ നീഡ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദാറ്റ് സെന്റൻസ്. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പീരിയോഡിക് house monitoring to be arranged to improve the quality of life of the patient. Quality of life ന്റെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് അല്ലെ, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പീരിയോഡിക് ഹൗസ് മോണിറ്ററിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. ആരാ അത് ചെയ്യേണ്ടത്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അടുത്ത എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആക്ട് ആസ് എ ലൈസൻസ് ടു അറേഞ്ച് വോളണ്ടറി സപ്പോർട്ട് ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് നെസസറി ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്സ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആക്ട് ആസ് എ ലൈസൺ ആണ് ടു അറേഞ്ച് വോളണ്ടറി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വോളണ്ടറി സപ്പോർട്ടുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So that is also the relevant information to the reader and the responsibility of the reader. Need house assessment and arrange house cleaning as early as possible. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൗസ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് ഹൗസ് ഫിൽത്തി ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ
അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് വരാനുള്ള കാരണം തന്നെ അൺഹൈജീനിക് ആണ് എന്ന് ഓൾറെഡി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നീഡ് ടു കോൺടാക്ട് ലോക്കൽ ലൈബ്രറി ഫോർ ദ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ്. എന്ത്? ലൈബ്രറി മെമ്പർഷിപ്പിന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറുടെ ലെറ്ററിന് അത് എന്തിനു പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹി ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ലൈസൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കറുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം ഈ ഒരു ലെറ്റർ നിങ്ങളിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ ഫുൾ വായിച്ചു. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ അല്ലേ? ഉറപ്പായിട്ടും അതെ. ഇവിടെ ശരിക്കും നമ്മുടെ റീഡർ ആരാണ്? കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറാണ്. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിന് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നത്? ഈ പേഷ്യന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ സണ്ണാണ് ഇവിടെ കൺസേൺഡ്. എന്തിനെ പറ്റി? പേഷ്യന്റിന്റെ ഈ പറയുന്ന വീട്ടിലെ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ പറ്റി ആരാണ് കൺസേൺഡ്? മോനാണ് കൺസേൺഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെറ്റർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ലെറ്റർ ആണ്. സൺ ഓഫ് റെഡ്മൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തോ എഴുതുന്നത്? സൺ ഓഫ് റെഡ്മൗണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് സർവീസസ്. കാരണമുണ്ട്, ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കാരണം ഈ സണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിള്ളേർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ്രന് ഇവരെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ, ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഡ്യൂ ടു ദ ഫാമിലി ഇഷ്യൂ അല്ലേ? എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ? ഫാമിലിയിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഫാമിലിയിൽ 2 daughters and 1 son ആണ്. സണ്ണാണ് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ സണ്ണിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ എഴുതുക. ലെറ്ററിന്റെ ക്ലാരിറ്റി ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഇതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുമെങ്കിലും ആ ലെറ്റർ വായിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു എടുത്തു എന്നതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അവിടെ സൺ കൺസേൺഡ് ആണ്, റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ പറ്റി പേഷ്യന്റ് കൺസേൺഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആകെയുള്ള കൺസേൺ ബുക്സ് പോയി എന്നത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സണ്ണാണ് ഇവിടെ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ പറ്റി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഓൺ ബിഹാഫ് ലെറ്റർ ആണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ആണ്. പേഷ്യന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ഹിസ് ഫാദർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഈസ് ദ റീസൺ ആണ്. സോ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെക്ചർ മുന്നോട്ട് പോവുക. അപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സപ്പോർട്ടീവ് സർവീസസ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി സോഷ്യൽ വർക്കറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് അല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ചെയ്യുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനോട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റീഡർ ആയിരിക്കണം. മെഡിക്കൽ ജാർഗൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു വേണം എഴുതാൻ. ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഹിസ് നോട്ട് എ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽ. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ഒരു ലൈസൺ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ, ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ആര് ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റീഡറിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ യെസ് ഓക്കെ, അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ക്യാൻ വി കം ടു നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ്? ഇസ് ഇറ്റ് ഹോം വിസിറ്റ് ഓർ ഈസ് ഇറ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ഓർ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആയി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ഹൗസ് മോണിറ്ററിംഗ് ടു ബി അറേഞ്ച്ഡ്, പീരിയോഡിക് ഹൗസ് മോണിറ്ററിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഹോം വിസിറ്റ് അല്ല, ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഹോം വിസിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആണ്. കാരണം പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഹൗസിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് വേണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആണ്, ടു മേക്ക് ഷുവർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ റോഡന്റ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് കറണ്ട് പ്രോബ്ലം എങ്കിലും ശരിക്കും ഈ പേഷ്യന്റിന് ഒരു ക്ലോസ് ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള ഇവാലുവേഷൻ വേണം. പേഷ്യന്റ് ലീവ്സ് എലോൺ ആണ്. പേഷ്യന്റിന് വേറെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ
ആരുമില്ല. കണ്ടോ, പേഷ്യൻ്റ് ലീവ്സ് എലോൺ ആണ്. ഇതിന്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ലീവ്സ് എലോൺ ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ്ങിനൊക്കെ അസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഷ്യൻ്റ് വീക്കാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പം പീരിയോഡിക് ഇവാലുവേഷൻ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ പേഷ്യൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പം പീരിയോഡിക് ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരോട് പറയുന്നത്, കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറോട് പറയുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹോം വിസിറ്റ് അല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആണ്. പിന്നെ ആക്ട് എസ് എ ലൈസൺ, വോളണ്ടറിലി സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു എന്താ പറയണ്ടേ, നിയർ ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് തിങ്സിൽ നിന്നും റെലവെന്റ് ഡേറ്റ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്, ഒരു വോളണ്ടറി വർക്കറുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. യെസ്, ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Okay, fine. Good evening. Community support worker. Community support worker. Yes, Sanaka. Okay. Okay. Fine. Yes, writing task it is already there. Yes, exclude or eliminate എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ആണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് നോട്ടാണ്. ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നൊരു ആസ്പെക്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെറ്റപ്പ് ആണ്. സോ പേഷ്യന്റ് ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പേഷ്യന്റ് 21/2 പേഷ്യന്റ് ഡിസ്ചാർജ് ആവാൻ പോവാണ്. സോ ഹോം മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ്സ് ആണ് ഈ റോഡൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറോട് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. റീഡ് ദ ടാസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Yes, good evening, good evening. Yes, fine, good evening. Okay, is there any other doubt? So ഇതിന്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ rodent manifestation is the current problem. അപ്പോൾ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം പേഷ്യന്റിന്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലൈറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ലെവി ബോഡി ഡിസീസ് ഉറപ്പായിട്ടും പറയണം. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് മെമ്മറി ഇമ്പയർമെന്റ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഡു ദ പീരിയോഡിക് ഫോളോ അപ്പ് ആണ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. അപ്പം ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ലെറ്റർ കവർ ചെയ്ത് പോവുക. ഓക്കെ, good evening. Yes, good evening, good evening. Yes, in clarity undu enakku thonunu. So that is all about today's letter, that is community support worker. Okay, is there any other doubts? Okay, fine. Good evening, good evening. Yes, so എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേസ് നോട്ട്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി സപ്പോർട്ട് വർക്കറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു റീഡറിനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കേസ് നോട്ട് മാനേജ് പോയി ഏത് പാർട്ടിലോട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ആദ്യം നമ്മളൊരു കേസ് നോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ റീഡർ ആരാണ് എന്നത് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് എഴുതുക. ദെൻ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ സെഗ്രിഗേറ്റ് ദ റെലവെന്റ് ആൻഡ് ഇറലവെന്റ് ഡേറ്റ. ആ ഇറലവെന്റ് ആൻഡ് ഇറലവെന്റ് ഡേറ്റനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എ സ്കെൽറ്റൻ ബേസ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എഴുതി പോവാം. ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കേസ് നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാം. കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോഴാണ് അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതൊരു വളരെ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴാണ് അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുക. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എയും ബിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്കോർ തന്നെയാണ് റൈറ്റിങ്ങിന് എ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റിങ്ങിന് എബവ് 400 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാവശ്യത്തെ റിസൾട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എത്ര അധികം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് റൈറ്റിങ്ങിന് എബവ് 400 മേടിച്ച് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇൻഡെപ്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. നമ്മുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ എത്ര നന്നായിട്ട് ഓരോ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയോണും കൃത്യതയോടെ എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് എത്ര അറിയാവോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്കോർ. അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. ഓരോ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയും കൃത്യമായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. പ്രൂഫ് റീഡ് ചെയ്യുക. ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എക്സാം എഴുതുക. ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. താങ്ക് യു. യെസ്, താങ്ക് യു. ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു December 3rd എക്സാം എന്നൊക്കെ. സോ ഇനി എക്സാം എഴുതുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത്
റീഡർ ആരാണ് റീഡർ എങ്കിലും പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത ഒരു റീഡറും ലെറ്ററിൽ വരില്ല, നോ ഡൗട്ട്. ആരാണോ റീഡർ, ഏത് റീഡർ വന്നാലും നിങ്ങളെല്ലാം നഴ്സസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലിൻ്റെയും ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ? അതെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ജോബ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിനെ നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക അല്ലേ? അതെ, അപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്കോർ കിട്ടട്ടെ. എപ്പോഴും ഈ പ്രാവശ്യം എല്ലാം നമ്മുടെ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഹൈ സ്കോറുകൾ മേടിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും നല്ല സ്കോറോട് കൂടെ പാസ്സാവാനും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കൺട്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചേരാനും സാധിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സോ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴത്തേന് എക്സാം എഴുതണം, എപ്പം എക്സാം എഴുതണം, എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ ആ തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലേ, ഇത്ര നാളുകൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസം കൊണ്ട് ഇത്ര നാൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഡ്രീം കൺട്രിയിൽ എത്തണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണം. നമ്മളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരും, നോ ഡൗട്ട്. അതിലൊരു സെക്കൻഡ് തോട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ, നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എത്ര സ്ട്രോങ് ആണോ, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. എനിക്ക് ഇത്ര നാളാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ എത്തണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എനിക്ക് UK എത്തണം. അതൊരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് പീരീഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ഒരുപാട് നാളും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇടരുത്. അൺലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് നമ്മളെ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ട് ചെയ്യുക, ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്യണമെന്ന മനസ്സിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ 100% നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് യാതൊരു കാര്യങ്ങളുമില്ല അല്ലേ? ദിസ് ഈസ് എ മാൻമെയ്ഡ് എക്സാം, അതിൽ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. അതെ, അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാവർക്കും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് OET എക്സാം. നമ്മുടെ എഫേർട്ട്, നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലേ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ്, നമ്മുടെ പെർസീവറൻസ്, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മൾ എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്, എത്ര നന്നായിട്ട്, എത്ര പേഴ്സൺ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് വരിക അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം എന്താ പറയണ്ടേ 2 വീക്സ് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിസൾട്ട് കാണുകയാണ്. എന്തുമാത്രം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, എന്തുമാത്രം ഫാമിലിയാണ്, അവരുടെ ഇൻലോസ് അല്ലേ, 2 വീട്, കുടുംബം എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടുവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ അത്രയും പവർ വേണം. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോവാതെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ റീച്ച് യുവർ ഡ്രീം കൺട്രി, നോ ഡൗട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും എക്സാം എത്രയും പെട്ടെന്ന് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം കൺട്രിയിൽ എത്താൻ പറ്റട്ടെ. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം. ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഫൈൻ, താങ്ക് യു മാം, നൈസ്. യെസ്, പ്രിയ ജോസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഡിയർ. യെസ്, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ ടൈം ടു വൈൻഡ് അപ്പ്. സോ എല്ലാവരും ഒരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാമോ? യെസ്, താങ്ക് യു ഡിയർ. യെസ്, okay, thank you, explained it very well. Okay, Reggie, when I read the case note in the first time, I am so confused how to write this case note. Thank you ma'am, you explained it very well. It is so informative, it is so helpful. Thank you dear. Yes, thank you for your motivation. Thank you dear. Yes, intensive batch. Yes, thank you dear. Thank you dear. Yes, okay, good night ellaru, good night parne. Okay, fine, we'll see you on the next writing depiction. Okay, with the new letter. Okay, yes, we will see the different readers. Okay, yes, thank you everyone, and once again good night to everyone. Thank you.